Ooty is one of the wonderful places to visit. వావ్, ఇంత కంటే మంచి లొకేషన్ మనకి కనిపించకపోవచ్చు. చాక్లెట్ ఇక్కడికి వచ్చి అట్లా ఒక చాయ్ తాగి అట్లా ఒక ఫోటోలు దిగి అవి మీకు రీల్స్ అంటే బ్లాగ్స్ అంటే మీ ఇష్టం అది చూసుకొని కొంచెం సేపు ఏం చేయకుండా కూర్చొని ఇది దిస్ ఇస్ ద లైఫ్. ఇది ఎక్కువ రీల్స్ లలో మనం చూస్తుంటాం, లొకేషన్ పెట్టకుండా పెడుతుంటారు కదా మాక్సిమం ఇట్లాంటి లొకేషన్స్ అవి. దిస్ ఈస్ వాట్ వి వాంట్. మంకీస్ కూడా ఉన్నాయి, బీవేర్ ఆఫ్ మంకీస్, జాగ్రత్తగా ఉండాలా. Hey, hi guys, welcome back to my channel. If you are new here, I am Shomani Tati. I do content on travel, food and lifestyle. If that something interests you, make sure to hit the subscribe button. అండ్ మీకు తెలిసిందే మనం మూటీ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసినాం. దట్ వాజ్ అ ఫెంటాస్టిక్ సిరీస్. అండ్ ఆ సిరీస్లో ఈరోజు లాస్ట్ వీడియో. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ముందు వీడియోస్ చెక్ చేయకపోతే ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి, చాలా మంచిగా ఉంటాయి. అండ్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఊటీస్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ టీ గార్డెన్ చూద్దాం. చాలా మంచి వచ్చింది వీడియో అయితే. ఇంకొకటి మోస్ట్ ఫేవరెట్ డాల్ఫినోస్ వ్యూ పాయింట్ చూద్దాం, అది కూడా. వీడియోని అయితే తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. అడుగు లొకేషన్స్ పోలామా వాంగా. నెక్స్ట్ సెంటర్ అయితే టీ గార్డెన్. అసలు ఆ టీ గార్డెన్ చూద్దాం అనుకుంటేనే కుదురుతలేదు, అది ఇక్కడ ఉంది. చూద్దాం, మంచి మంచి ఫొటోస్ వస్తాయి, రీల్స్ వస్తాయి, ఊపేద్దాం. రోడ్ అయితే వావ్, వాట్ ఎ మ్యాన్, లసిత్ మలింగ అన్నట్టుంది. సింగారా ఎస్టేట్ రోడ్ పేరు లేదు, ప్రతి ఎస్టేట్ రోడ్ ఉన్నాయి. అంటే కొన్ని ఫేమస్ ఎస్టేట్స్ కూడా ఉంటాయట. ఇప్పుడు ఆటో వాళ్ళకి కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆ ఎస్టేట్స్ పేరు చెప్పిన అనుకో తీసుకెళ్తారు. ఇప్పుడు మా పక్క నుంచి అసలు టీ స్టార్ట్ అయిపోయింది, టీ గార్డెన్. ప్లస్ లోపల స్లాంట్ గా ఉంటది ఇదంతా మాక్సిమం. ఇది సింగారా ఎస్టేట్, సింగారా నీలగిరి ప్లాంటేషన్. వావ్, ఇంత కంటే మంచి లొకేషన్ మనకి కనిపించకపోవచ్చు. टी प्लांटेशन देख रहा ना, ये पूरा एक ही आदमी का है. ओल्ड हिंदी सेलिब्रिटी मुमताज पता है ना, अभी नहीं 70s 80s में आने वाला मुमताज, उनका हस्बैंड मयूर मधवानी का टी प्लांटेशन था. ये सिंगारा टी गार्डन बोलते हैं, साउथ इंडिया लार्जेस्ट टी गार्डन. टोटली 2500 एकड़ रहता सिंगल टी प्लांटेशन, ऊपर नीचे. इसे आगे भी आप जा रहे ना व्यू पॉइंट देखने का, बोथ साइड टी प्लांटेशन, बीच में तो रोड भी जाते, वो भी उनका. ऑपोजिट में फैक्ट्री देख सकते, थोड़ा बादल निकालने के बाद वो जैसा 7 टी फैक्ट्रीज रहते हैं उनका इधर. अब इधर नहीं, अब किधर जाना तो भी एक ही पॉइंट नोट कर लेना, असली चाय तैयार कर रहा ना टी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. उधर टूरिस्ट विजिटर्स अलाउड ही नहीं था. उसका बेसिक रीजन ये वाली फूड प्रोडक्ट खाना वाला आइटम. म्यूजियम पे आपको दिखाते, इधर पूरा प्रोसेस करने जैसा दिखा के, इधर देख के आ जाओ, इधर ले लो, वो जैसा बोलता है. असली टी फैक्ट्री पे टूरिस्ट अलाउड नहीं है. मोस्टली नीलगिरी पूरा 7 लाख एकड़ के ऊपर टी प्लांटेशन था, 5000 के ऊपर टी फैक्ट्री था. अब किधर जाने में टूरिस्ट अलाउड नहीं. यहाँ पे 2 से टी प्लांटेशन दिख रहा ना, ये जैसा 3 लीव्स तो तोड़ना पड़ता है, एक बटन 2 पत्ता. बाकी लेफ्ट से देखो, डार्क ग्रीन में बड़ा बड़ा पत्ता दिख रहा ना, वो सारा मदर लीफ बोलता है. आपका 100 रुपीज में टी आता ना, 100 150 200 में, वो डालने में कलर नहीं आ जाएगा, फ्लेवर नहीं आ जाएगा, वो जैसा पत्ता से तैयार करता है. हम लोग को पता नहीं तोड़ता है, वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, उस प्लांटेशन का सेल्फ फर्टिलाइजर हो जाता. हम लोग तोड़ने वाला था. स्पेशली बीच में एक छोटी बर्ड दिख रहा है ना, ये तो ग्रीन टी बोलते हैं. ग्रीन टी आपका बेसिकली पता है, कैंसर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, वेट लॉस, एंटी एशियन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन, थायराइड, सबका बढ़िया मेडिसिन ग्रीन टी कनो एक्सपायर. आपका टी बैग्स मिल रहा है ना, लिप्टन टेटली में टी बैग्स, इवन ऑफिस में भी देता ना. टी बैग्स में क्या हो जाएगा, आप गर्म पानी में डाल के रखने के टाइम कलर आ जाएगा. जस्ट 2 ग्राम टिप 20 रुपीज, 20 ग्राम्स लेने में 200 रुपीज. अब केजी में परचेस किया तो 10,000 के ऊपर. 10,000 खर्चा करके ग्रीन टी लेके 5 साल 10 साल पीने में फायदा नहीं रहता. बाकी 2 पत्ता दिख रहा है ना, यंग ग्रीन लीफ, ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, डार्क ग्रीन लीफ छोड़ के यंग ग्रीन लीफ में तो फ्लेवर वाली चाय तैयार कर रहा हूँ. पहले नॉर्मल चाय प्रिपेयर करके कुछ फ्लेवर चाहिए तो भी एडिशनली मिक्स कर सकते. आप लोग ज्यादा लेता ना, मसाला टी, चॉकलेट टी, इलायची वाली चाय, अदरक वाली चाय, नॉर्मल कड़क चाय, वो जैसा फ्लेवर पता इतना था. इसका सेपरेटली प्लगिंग टाइम प्रोसेस भी रहता है, इसका सेपरेटली प्लगिंग टाइम प्रोसेस भी रहता है. 12 महीने भी प्लग कर सकते. इसका सेपरेटली सीजन वगैरह भी वो जैसा नहीं है. महीने में 2 बार प्लग करना है, 15 दिन के एक बार, 5 साल के एक बार काटेगा तो फिर आने के लिए 3 महीने लगेगा. उनका डायरेक्ट टी गार्डन था ये. मैं सेपरेटली आपको टाइम दे देगा, गार्डन के अंदर जाके फोटोज वगैरह भी खींच सकता है, लेकिन बहुत दूर मत जाना. सेफ्टी के लिए लिमिटेड रेंज तक फोटोज खींच सकता है. पहले इनका आउटलेट यहाँ पे अंदर है. आपका नीलगिरी का तेल पता है ना, यूकेलिप्टस ऑयल फॉर कोल्ड एंड कॉफ, फॉर पेन्स, फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. ऑयल कैसी तैयार करने के तरीके में समझाएगा. फिर हम तरफ से सबको भी कॉम्प्लीमेंट से चाय पिला देगा. चाय भी पी के देखना है. ఇది కనిపిస్తున్నదంతా సింగారా టీ గార్డెన్, సౌత్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ టీ గార్డెన్. ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్నంతా వేరే లెవెల్ ఉంది. ఆ పొగ మంచు ఒకటి సరిపోతుంది మనకి చూడడానికి. అసలు
ఇంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా మీరు హిల్ స్టేషన్స్ రావాల్సిందే. ఎక్కడైనా సరే, ఊటీ అని కాదు, సంహౌ మీ దగ్గరలో ఏది ఉంటే అది మాత్రం అది చూడండి. అసలు అమ్మా నాకు ఎంతగా అసలు పోబుద్దెత్తులే అని నిన్నటి నుంచి అంటున్నాను కదా, ఇట్లాంటివి చూసినప్పుడు అసలుకే అనిపించేది. లొకేషన్ మాక్సిమం ఇక్కడ ఉన్నాయంత 7 lakh acres ఉన్నాయట టీ ఎస్టేట్స్ మొత్తం ఇటు సైడ్ మొత్తంలో. అమ్మా జూమ్ చేసిన కొద్దీ వేరే లెవెల్ ఫన్ ఉంటుంది ఈడ. ఇట్లాంటి దాంట్లో మాక్సిమం లైఫ్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాం కదా, ఇట్లాంటిది సంహౌ కొంచెం టైం తీసుకొని ఒకసారి అయితే రావడానికి ప్రయత్నించండి. అసలు ఇది పీక్ స్పీడే కాదు, పీక్ స్పీడ్ కానప్పుడే ఇంత మంచిగా ఉంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ పీక్ స్పీడ్ అయితే అసలు వేరే ఉంటది. మరి కాంప్లిమెంటరీ టీ కూడా ఇస్తారట, అది కూడా ఒకసారి టేస్ట్ చేద్దాం ఎట్లా ఉంటుంది ప్రాసెస్ అంతా. ఇంకా మీదికి పోదాం, ఒకసారి లోపలికి తీసుకెళ్తారట, అప్పుడు ఇంకా మంచిగా చూపిస్తారు దగ్గర నుంచి. छोटी छोटी बच्चे लोग ने नारियल का तेल मिला के लगाना। सबको भी प्रिपरेशन देखने में एक ही था। ये ड्रम दिख रहा है, इसकी कैपेसिटी 300 kg, इसके अंदर 150 kg पत्ता, 150 लीटर पानी डाल के एयर टाइट करके रखना है। घर में प्रेशर कुकर यूज करना, चावल तैयार करने का। वो जैसे नीचे 8 घंटा चलाने के टाइम स्टीम आता है, बहुत गर्मी से आता है, या फिर ठंडा करने के लिए नॉर्मल पानी सप्लाई कर देते हैं। पानी में कोल होने के बाद नीचे पानी तेल दोनों मिला के ड्रॉप ड्रॉप जैसे आता है। सबको भी पता है पानी का वजन ज्यादा नीचे आता है, तेल का वजन हल्का है ऊपर ही आता है। सेपरेटली फिल्टर मशीन में फिल्टर करके अंदर से यहाँ से आपको पहले कंपनी तरफ से 2-3 फ्लेवर कॉम्प्लीमेंट से चाय पिला देगा। మనకైతే కాంప్లిమెంట్ చాయ్ ఇచ్చినారు. मसाला टी पूरा गरम मसाला डाला, इलायची लवंग जायफल जावित्री सारा मिला हुआ। 1 स्पून में 5 कप, 1 चम्मच में 5 कप बनेगा चाय। चॉकलेट 2 से 280 ग्रीन टी అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, ఏం చాయ్ ఏం కథ చాక్లెట్. चॉकलेट मतलब कोको दाना मिला है इसमें, बूस्ट बोनी टेप ना ऐसा रहेगा। ये दोनों घर में कैसे बनाना, दूध बॉईल करना, पत्ता डालना, सुगर डालना, थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करना। చాక్లెట్ ఇది యాక్చువల్ గా లీవ్స్ ఇవన్నీ కొంచెం ఖరాబ్ అయినాయి. ఈ ఖరాబ్ అయిన చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయా, అవిటితో మనకు ఈ కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాం చూడు టీ బాగానే ఉంది కానీ ఫ్లేవర్ వస్తలే అని, అవి ఖరాబ్ అయిన లీవ్స్ తో చేస్తారట. 100 రూపీస్ కేజీ అని. ఈ మధ్యలో చిన్నది ఉంటుందా, ఈ చిన్న దాంతో చాలా ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఇది కాస్ట్లీ, ఇది 15 days కి ఒకసారి తీస్తారట. ఇది 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 ఒక్కటి చాలా కాస్ట్లీ. ఇది 2nd గ్రేడ్, ఇది 3rd గ్రేడ్. కొంచెం ఖరాబ్ అయినవి ఉంటాయి చూడు, ఇవన్నీ 3rd గ్రేడ్. ఫొటోస్ అని వీడియోస్ కానీ భలే తోపు వస్తాయి నిజంగా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వీటికోసం మాత్రం ఫోటో షూట్ అయితే మర్చిపోకండి. ఇక మీ రీల్స్ షార్ట్ అది కూడా. ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది, ట్రెడిషనల్ ఫోటో వైబ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక ఇట్లాంటివి వాళ్ళే డ్రెస్సెస్ ఇస్తారు. మీరు అట్లా ఒకవేళ ఫోటో దిగాలంటే దిగొచ్చు, వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇక్కడ వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి అది మనకు పెద్ద అవసరం లేదు. ఇంకొకటి ఆ ప్లక్కింగ్ ఉందా, ఆ ప్లక్కింగ్ కూడా చేస్తున్నారు వాళ్ళు. చేసేటప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళతో పాటు మనం తీయాలనుకుంటే మాత్రం కూడా తీయొచ్చు, అక్కడ కూడా ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది మనకి. ఫోటోలు వీడియోస్ షాక్ అయిపోయారు, మంచి సెట్టింగ్ చూపించిండు సాహిత్య. నా ఫొటోస్ అన్ని తీసేసి వీడియోస్ అన్ని మాక్సిమం షాక్ అయిపోయినారు. అసలు ఇంత మంచి ఫోటోలు తీస్తారా, ఇంత మంచి ఫోటోలు తీయొచ్చా అని నాకు షాక్ అయిపోతుంది. వాళ్ళకి సెట్టింగ్స్ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ చాలా మంది ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కూడా ఉంటారు. మన ఇష్టం, ఇక మనకు మంచి తీసుకోవడానికి వచ్చింది అనుకో తీసుకో. మంచి ప్లేస్ మనం మిస్ చేసుకోవద్దు అనుకుంటే మాత్రం ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ని పెట్టుకోవచ్చు. అదైతే మంచిది, జస్ట్ మినిమల్ ప్రైజే ఉంది. వండర్ఫుల్ ఉంది భయ. వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైం ఇక్కడికి వచ్చి అట్లా ఒక చాయ్ తాగి అట్లా ఒక ఫోటోలు దిగి, అవి మీకు రీల్స్ అంటే బ్లాగ్స్ అంటే మీ ఇష్టం, అది చూసుకొని కొంచెం సేపు ఏం చేయకుండా కూర్చొని ఇది దిస్ ఈస్ ద లైఫ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్అవుట్ మై ఫోటోస్ అండ్ స్టోరీస్, ఇన్స్టాగ్రామ్ కింద ట్యాగ్ ఇస్తాను, stories_shivamani ఉంటుంది, దాంట్లో చెక్ చేయండి. తోపు ఉంటాయి, మంచి మంచి ట్రావెల్ కంటెంట్ రీల్స్ కానీ షార్ట్స్ కానీ అవన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో. మర్చిపోకుండా ఒకసారి అయితే ఓపెన్ చేసి అయితే చూడండి. ఒకవేళ నచ్చితే ఫాలో చేయండి. బాయ్, ఎంత మంచిది, వేరే లెవెల్ ఉంది అసలు. ఇట్లాంటిది మనకి ఎక్కువగా అనిపించదు బేసిక్ గా. ఇది ఎక్కువ రీల్స్ లలో మనం చూస్తుంటాం, లొకేషన్ పెట్టకుండా పెడుతుంటారు కదా మాక్సిమం. ఇట్లాంటి లొకేషన్స్ అవి. ఇది అయితే ప్రజెంట్ ఊటీ గార్డెన్, టీ గార్డెన్ ఉంది కదా, దానికంటే కొంచెం ముందు. ఎంత మంచి రోడ్ తెలుసా, వ్యూ డెన్స్ ఫారెస్ట్ నుంచి వెళ్తుండ్రు, చిన్న వే. ఇట్లాంటిది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే గ్రేట్.
ఊటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ ప్లేసెస్ టు విజిట్. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు వీళ్ళని కాదు, ప్రతి ఒక్కరు ఇట్లాంటి రోడ్ లో ట్రావెల్ చేస్తే వేరే ఉంటది. బహుత్ మజా అవుతా బాయ్, బహుత్ మజా అవుతా. ఒకవేళ మీరు ఈ రోడ్ లో ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు టీ ఎస్టేట్స్ ఉన్నాయా, కూనూర్ టీ ఎస్టేట్స్ పక్కన కరెన్సీ రోడ్ అంటారట. కరెన్సీ రోడ్ అంటే ఇది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే మాత్రం కరెన్సీ రోడ్ అని కొట్టండి టీ ఎస్టేట్స్ నుంచి. అక్కడ ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు. వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ ప్లేసెస్. గూగుల్ దొరకకపోతే డాల్ఫిన్ నోస్ నుంచి 6 kilometers అంతే. ఇది కరెన్సీ రోడ్ అని కొట్టండి, వచ్చేస్తుంది. యూ విల్ హ్యావ్ ఫన్ ఫర్ ష్యూర్. सुनो सर, ये राइट हैंड साइड देखेंगे भैया, बड़ा माउंटेन देख सकते हैं ना. ये माउंटेन का नाम लैम्पस्टॉक माउंटेन है सर. लैम्पस्टॉक मतलब आपकी लास्ट डेड एंड में बड़ा माउंटेन है. माउंटेन का नाम स्लीपिंग लेडी माउंटेन. ये लेडी स्लीप करके व्यू देख सकते हैं सर. लास्ट माउंटेन ఇది కదా వ్యూ అంటే. తింపుడు 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 మొత్తం అటు సైడ్ మొత్తం అదే. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి వాంట్. నేను అప్పటి నుంచి అదే చూస్తున్నా. మీకు చూపిద్దామంటే ఏది ఇంకా ఎవరు తింపుతలేరు, రోడ్లు ఏవి వస్తలేవు ఏంటి అనుకుంటున్నా. వచ్చేసింది सर. डॉल्फिन मतलब अभी इधर से 2 मिनट वॉक करके लास्ट डेड एंड में डॉल्फिन नोस. डॉल्फिन मतलब अंदर भी फिश नहीं है, खाली पत्थर का नाम है. उधर ही देखेंगे बात राइट हैंड साइड का बड़ा सिटी देखे पड़ेगा. सिटी का नाम मेट्टुपालयम सिटी. चेन्नई, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी कोई भी जाना तो सिटी का टच करके जाएगा. ऊटी का एंट्रेंस सिटी एंड मेट्टुपालयम सिटी है सर. ये ऑपोजिट लेफ्ट हैंड साइड देखे बाद बड़ा फॉल्स देख सकते हैं. फॉल्स का नाम कैथरीन वाटरफॉल्स. ये ब्रिटिश का नाम है सर. सर इधर ही वन ఇది కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి అయితే మనం ముంగడికి డాల్ఫిన్ హౌస్ వ్యూ పాయింట్ కోతాం. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇదైతే క్యాథరిన్ వాటర్ ఫాల్స్. ఆ పీక్ డాల్ఫిన్ హౌస్ నుంచి కనిపిస్తుంటది. వ్యూ అయితే వేరే లెవెల్ ఫన్ బ్రో. ఇట్లాంటి వ్యూ అయితే తప్పకుండా మిస్ చేయొద్దు. కింద కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆ ట్రీస్, అవన్నీ సిల్వర్ ఓక్ ట్రీస్ అంటారట. మాక్సిమం ఇవి ఇక్కడే వండుతాయి. మాక్సిమం అవి రెండింటికి సేమ్ క్లైమేట్ అవసరం కాబట్టి రెండు ఒకటే దగ్గర వేస్తారు. ఇంకా పైన ఉంటది డాల్ఫిన్ హౌస్ వ్యూ పాయింట్, అక్కడ కనిపిస్తుంది. కొంచెం వాక్ డిస్టెన్స్ అయితే మనం పోవచ్చు, అక్కడ పోయి చూద్దాం. ఆ ముంగట కనిపిస్తుంది కదా, ఇట్లా స్ట్రైట్ పోతే మనకు డాల్ఫిన్ హౌస్ వ్యూ పాయింట్ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి ఇంకా వ్యూ చాలా మంచిగా ఉంటది. కింద లోయ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. వాటర్ ఫాల్ ఎంత దూరం ఉందో పీక్స్ దూరం ఉంది. మనకి ఏదో జూమ్ చేస్తూ వస్తుంది తప్ప కింద ఇక్కడ నుంచి లోయ చూస్తుంటే మాత్రం ఓ బో. వెల్కమ్స్ యూ. ఎస్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి మనం. టికెట్స్ కూడా ఉంది, తీసుకోవాలా. 30 rupees per person. మాక్సిమం అన్ని దగ్గర 30 ఉంది. కొన్ని దగ్గర 75 ఉంది. ఎక్కడెక్కడ 75 ఉందో అక్కడక్కడ వర్తలేదు. ఇది డాల్ఫిన్ హౌస్ వ్యూ పాయింట్. మంకీస్ కూడా ఉన్నాయి. బీవేర్ ఆఫ్ మంకీస్, జాగ్రత్తగా ఉండాలా. నిన్న కలిసిన వాళ్ళు యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ద ఈ పాయింట్. డాల్ఫిన్ హౌస్ అంటే ఎట్లా కనిపించేది, సారీ డాల్ఫిన్ హౌస్ వ్యూ పాయింట్ ఈ రకంగా ఉంటుందా, సేమ్ దాని మూతియా ముక్కు అంటారు కదా, సేమ్ దానిలాగా అంతే. దీని ఏదో పెద్ద పేరు అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు, జస్ట్ ఓన్లీ అట్లాంటివి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద వ్యూ ఇక్కడ డాల్ఫిన్ హౌస్ వ్యూ పాయింట్. అండ్ దట్స్ క్యాథరిన్ వాటర్ ఫాల్స్. ఇంతకుముందు చూసిందే. లొకేషన్ చూసుకుందాం మనం. వస్తుంది కోతులు బ్యాగ్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర కోతుంది అంతే. అంటే ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయని, అంతకుమించి ఏం లేదు. రైట్ బ్రో, బాయ్, విల్ సీ యూ సూన్. బాయ్ బాయ్. నెక్స్ట్ కూనూర్. ఇక్కడ నుంచి కూనూర్ 20 minutes. కూనూర్ కోయ్, అక్కడ నుంచి కోయంబత్తూర్. ఇవి ఇప్పటి వరకు మీరు అందరు వచ్చినారంటే ఆ వీడియో ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండో లేకపోతే హెల్ప్ఫుల్ అయ్యో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నాకు సపోర్ట్ వస్తుంది. ఇట్లాంటి సపోర్ట్తో నేను మరిన్ని వీడియోస్ ఇట్లాంటివి మీకు ఇస్తాను. చాలా మంచి వీడియోస్ వస్తాయి ముందు కూడా. తప్పకుండా అయితే వీడియోని షేర్ చేయండి. వెల్కమ్ విత్ నెక్స్ట్ వీడియో.